Distinguished guests, Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to Skopje. Please accept most sincere appreciation for your attendance at the traditional reception for the Diplomatic Corps to the Republic of Macedonia. Distinguished guests, it gives me great honor to invite the Dean of the Diplomatic Corps to the Republic of Macedonia, the Ambassador of the Kingdom of Sweden to the Republic of Macedonia, His Excellency Mr. Matt Staffenson. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency, President Ivanov and Mrs. Baia Ivanova, distinguished ambassadors, heads of missions, chargé d'affaires, and honorary consuls, dear friends and colleagues. It is my great honor and pleasure to address you in my capacity as Dean of the Diplomatic Corps, accredited in Skopje. It's a tradition since many years that this annual reception takes place in January. It's a good timing because it allows us for the possibility to look back at the year that has just passed. And for those of us who live permanently here in Skopje, where the resident diplomatic corps is rather small, this reception is also a very pleasant opportunity to meet our many colleagues accredited from other capitals and to exchange experiences with them. Many of us remember past receptions where you, Mr. President, have shown us different parts of your beautiful country. I saw there was even an exhibition here at the entry from previous ones. I remember myself receptions in Gergelia, Kruševa, Bitola, and Struga, just to mention a few. And these initiatives have been highly appreciated. Let me also take the opportunity to say my thanks and deep appreciation to you, Mrs. Ivanova, for the initiatives you have taken during these years, for the spouses of heads of mission, whom you have kindly showed some of the extraordinary beautiful churches and monasteries your country has to offer. The reception this year is slightly different from the previous ones, as this is the last one of this kind organized by you, Mr. President, and Mrs. Ivanova. You have served your country as head of state for 10 full years since you won the elections in 2009. That makes you the longest serving president in the history of your country. And as the constitution only allows a maximum of 2 5-year terms, elections for your successor will be held this spring. During these 10 years, you have been forced to face many difficult challenges. I'm thinking mainly about the last 4 years, the period that started in 2015 with the huge illegal wiretap affair, the big demonstrations held in several cities, the dramatic and tragic events in Kumanovo on 9 and 10th of May 2015, the Pershino process, the very long road to early parliamentary elections in December 2016, the storming of the parliament in April 2017, and the also complicated process of forming the new government that came into power in June 2017. That's indeed a lot of, and at some points even very dramatic events in a short period of time. And of course, let's not forget the migration crisis in 2015-2016, where you were one of the front states. During a short time, around 1 million refugees passed through Macedonia. It put a lot of strain on your police, military and social services. And you, Mr. President, were very much involved in the efforts to overcome these serious challenges for your country and for Europe. But let me briefly look back even further. I noticed that on your very first day in office in May 29, when you had a speech to the Parliament, having taken your oath, you formulated the 2 major foreign policy goals of your presidency: membership in NATO and the European Union. You have reiterated those 2 major goals many times during your first and second terms in office. Recently in your annual address to the Sobranie, to the Parliament 3 weeks ago. And these 2 fundamental goals have continued to be the main pillars of your foreign policy. And they are shared by previous and present governments, opposition parties in Parliament, and also by your predecessors as presidents. That choice has always been and continues to be
your and only your sovereign choice to make. But the road to reach those two goals you put out already 10 years ago has not been an easy one. One of the main obstacles has been, almost from the start of your statehood, the unresolved so-called name question with your southern neighbor. Last year saw almost an explosion of diplomatic activities in and around Skopje to try to solve this question once and for all. It now looks likely that this highly complicated issue could finally be put behind you, maybe as early as next week or the weeks after that. We all realize that this issue is not an easy matter. The compromises that already have been made and need to be made in the future carry a lot of emotions in both countries. If the agreement made last year between the two countries is finalized, it will unblock the first of the two of your foreign policy goals you have formulated, that of membership in NATO. And it will also facilitate the realization of the second of your two major goals, that of your future membership in the European Union, even if there are also other issues concerning reforms in the field of rule of law, where more results are required by the European Union. But it seems that you are very quickly now approaching the crucial moment when the Republic of Macedonia may start formal accession negotiations with the European Union. I will end this address by wishing you, Mr. President, and you, Mrs. Ivanova, and your family all the best in the new year on behalf of all members of the diplomatic corps accredited in Skopje, and also to thank you for the generosity and hospitality you have shown to us diplomats during your 2 terms as President. May the year 2019 be a better and more peaceful year than 2018, and bring prosperity, less polarization and more harmony to all in this beautiful and friendly country. And let me also take the opportunity to wish all my diplomatic colleagues gathered here tonight, their spouses and families, a happy new year and success and prosperity to the countries we represent. Thank you. Your Excellency, thank you very much. Distinguished guests, it gives me great honor to invite the host of tonight's reception, the President of the Republic of Macedonia, His Excellency, Dr. George Ivanov, to address the respectable guests. Mr. President. Почитувани членови на дипломатскиот кор, почитуван доајен на дипломатскиот кор, дами и господа, драги пријатели. На самиот почеток дозволете ми да ви посакам среќна нова 2019 година, исполнета со многу успеси за вас и за вашите држави и организации. Во изминатите 10 години како председател на Република Македонија имав можност да се среќавам и да соработувам со околу 170 резидентни и нерезидентни амбасадори од околу 100 држави и меѓународни организации. Иако не бе во можност со сите да имам чести средби, сепак ја користев секоја прилика за да размениме мислења за важни прашања. Еден од таквите настани е традиционалниот новогодишен прием. Кога во 2009 година за прв пат бев избран за председател на Република Македонија, моја цел беше дипломатските активности во новата година да ги започнуваме секогаш од ново место и со нова перспектива. Заради тоа излеговме од комфорот на главниот град и тргнавме во 10-годишна дипломатска турнеја низ Република Македонија. Во изминативе години ги посетивме Охрид и Битола, Крушево и Берово, Дојран и Гевгелија, Струга и Вевче. Тоа беше одлична можност, особено за нерезидентните дипломати, подобро да ја запознат Република Македонија, нејзините трајни вредности, богати традиции и туристички потенцијали. Од оваа дипломатска турнеја се роди и нови иницијативи за соработка на локално ниво, за збратливување на градови и размена на искуства, на мое големо задоволство. Но на глобално ниво, поради бројните падови и кризи, оваа декада стана позната и како декада на стравот. Но јас секогаш во кризата сум гледал и гледам можност за соработка.
Па така, светската економска криза не поттикна да бидеме конкурентни на глобалниот пазар и попривлечни за потенцијалните странски инвеститори. Тоа придонесе за зголемена трговска размена. Мигрантската криза пак не поттикна на потесна соработка со земјите од Вишеградската група и земјите кои се наоѓаат долж мигрантската рута. Како председател на Република Македонија, јавно им благодарам на сите држави кои ни помогнаа и кои се уште ни помагаат во менаџирањето на заканата од илегалната миграција. А помагајќи и на Република Македонија, си помагаат и себе си и на целиот европски континент. Конечно, безбедносната криза не поттикна да соработуваме во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам и да го зголемиме уделот во мировните мисии, бидејќи мирот и безбедноста не засегаат сите нас. На посветлата страна на нештата соработувавме на полето на културната дипломатија. Македонската јавност можеше да види многу изложби, да присуствува на многу концерти и настани кои беа инициирани или организирани од ваша страна. Исто така, благодарение на вашата соработка во вашите држави, се промовираа некои од највредните македонски материјални и нематеријални, културни и духовни вредности. Заедно следевме многу пријателски надпревари, се радувавме на многу спортски победи. Со државни признани им се заблагодаривме некои од пријателите на Република Македонија, како што се Роман Херцог и Желју Желев, Уфе Елеман Јенсен и Ото фон Хасбург, Киоши Мисузуно, Елена Беришникова, Владислав Барчиковски, Джордж Буш и други. Одбележавме значајни јубилеи и годишнини. Годинава се навршуваат 25 години од воспоставувањето на дипломатските односи со 19 држави, меѓу кои се и Швајцарија, Руската Федерација, Белгија, Јапонија, Чешката Република, Република Словачка, Виетнам, Шпанија, Унгарија, Луксембург, Египет, Португалија, Светиот престол, Австралија. Република Македонија имаше неколку председавања меѓу кои со Советот на Европа, Квадритералата, Централно-европската иницијатива, процесот на соработка во Југоисточна Европа и процесот Брдо Бриони, кој стана круна на регионалната соработка. Членувавме во Советот за човекови права на Обединетите нации и ја потврдивме и ја зацрстахме улогата на Република Македонија во Алијансата на цивилизациите на Обединетите нации. Сето тоа се должи на отвореноста како првен принцип во надворешната политика. Како председател на Република Македонија оствари бројни работни и официјални посети на некои од вашите држави. Имав можност да бидам домаќин или да остварам средба со некои од вашите високи и највисоки представници кои во изминативе 10 години ја посетија Република Македонија. Сето ова е плод на вашата соработка. Затоа, наискрено, им благодарам на сегашните и поранешните амбасадори, кои на свој начин, во рамките на своите можности, помогнаа во продвалечувањето на билатералните односи на Република Македонија, почитувајќи ги при тоа нејзините интереси и вредности. Почитувани присутни, секоја година уредниците на многу светски речници избираат зборот на годината. Во повеќето случаи, тоа е зборот што најчесто бил употребуван или пребаруван. За 2018 година, уредниците на Оксфордскиот речник го избраа зборот токсичен, додека Dictionary.com го избраа зборот дезинформација. Знаеме дека политиката зачинета со дезинформација станува токсична. Од наша гледна точка се прашувам кој би бил зборот на годината па и на деценијата за Република Македонија. Некои би рекле лицемерие, други би рекле двојни стандарди, трети може би ја отпреле фразата статус кво. Но во изборот на зборовите на годината има и поинаква методологија. Уредниците на Мериам Вебстер наместо најчесто употребуваниот го избират најпотребниот збор. Од тука според нив зборот на 2018 година е правда.
Јас одбирам да се раководам според оваа методологија и да го барам оне што недостасува и оттука е најпотребно. Неодамна пред моето годишно обраќање во Собранието на Република Македонија имав средба со некој од вас. На тие средби ја поставив дилемата. Што би се случило и какви би биле реакциите доколку некој од вас би го прочитал говорот наместо мене. Истата дилема ја поставувам и денес. Моите ставови во однос на последните случувања во Република Македонија ги искажав и во годишното обраќање во Собранието, но и од говорницата на Генералното собрание на Обединетите нации. Не би променил ниту еден збор, бидејќи ја зборува вистината за она што им е најпотребно на граѓаните. Тоа ми дава сила да останам доследен на моите одлуки и ставови. Ќе го повторам следното. Правото на самоопределување и правото на постоење на македонскиот народ, но и принципите на демократијата и владењето на правото не смеат да бидат доведени во прашање. Членството во Европската унија и НАТО го сплотува целото наше општество, бидејќи на македонските граѓани НАТО значи безбедност, а Европската унија значи просперитет. Се надевам дека освен избори во ова 2019 година, ќе видиме и суштински и добро осмислени европски реформи и капитални инвестиции, кои реално ќе го подобрат животот на граѓаните. Тоа ќе биде вистински повод за триумфализам, бидејќи тоа им е потребно на македонските граѓани. А од се на македонските граѓани им е најпотребна надеж. На 7 мај 2019 година ќе имаме можност да му посакаме добре дојде на неговата светост папата Франциск. Во фокусот на неговата официјална посета на Република Македонија ќе биде мајка Тереза, како израз на вистинскиот, автентичниот соживот, кој што не е со сила наметнат, туку органски извира од македонското мултиетничко, мултијазично и мултирелигиско општество. Почитувањето на различноста е израз на доверба, а клучот за доверба е одговорноста, бидејќи секое стекнато право подразбира и одговорност. Сакам да се надевам дека наредните години ќе имаме ревидирани листи на зборови за нешта кои ќе недостасуваат во Република Македонија, но и во светот. Сакам да се надевам дека ќе имаме и правда, и мир, и човечко достоинство, и реформи, и соживот, и одговорност, и демократија, и владење на правото, и конечно надеж. Бидејќи по декадата на стравот, единствено надежта може да ги сплоти и мотивира народите да градат подобар свет. Со таа порака, на самиот крај, посакувам благосостојба и напредок на вашите држави и народи, а вам лично и на вашите најблиски многу здравје, радост и успех. Благодарам. Thank you, Mr. President. Dear guests, you are now all invited to the cocktail. Enjoy. Yes.